हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रैशनल नंबर लेसन नंबर 1 दी एक्सरसाइज 1.2। ये वाली जी एक्सरसाइज है बेटा ये एब्सल्यूट वैल्यू ते है। एब्सल्यूट वैल्यू एब्सल्यूट वैल्यू ते एब्सल्यूट वैल्यू बेटा हुंदी की आ, पहले सानू इहदे बारे कुछ पता होना चाहिए बेटा। द एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ आ रैशनल नंबर is the numerical value of the rational number regardless of its sign। तो क्या है बेटा अपने को भी जी एब्सल्यूट वैल्यू आ अपने को रैशनल नंबर की असी जो फाइंड करते हैं तो ये साढ़े को एक मतलब जोड़े आंसर आ पॉजिटिव ही आएंगे। एक सिर्फ यदा एक सिंबल आ साढ़े को एब्सल्यूट वैल्यू का जोड़ा सिंबल साइन की आ वो ऐदा पाने असी बेटा जे जोड़ा साइन आ साढ़े को एब्सल्यूट वैल्यू का साइन आ तो ये अकॉर्डिंग असी जो असी किसी भी नंबर की असी एब्सल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वह जो आंसर अपने को हमेशा ही साढ़े को पॉजिटिव आता है। सो अपने को है बेटा भी फॉर एग्जाम्पल जिदा कि साढ़े को कोई ए वैल्यू आ तो यदा आंसर भी साढ़े को आएगा ए आएगा। अगर जे इस माइनस ए लैने तो यदी एब्सल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वह आंसर भी साढ़े को ए आएगा। मीनज एब्सल्यूट वैल्यू के साढ़े को दो ही आंसर आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो ये की ओनली टू रैशनल नंबर, ओनली टू रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये साढ़े को ओनली टू रैशनल नंबर के मतलब ये ओनली टू रैशनल नंबर किहड़े होणगे साढ़े को क्योंकि साढ़े को जो कोई असी एब्सल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साढ़े को कोई दो रैशनल नंबर साढ़े को होंगे आ। जिदा कि साढ़े को हुण ए आ एदा भी असी की है जिहड़ा आंसर आ प्लस ए च कढ़दे हैं, जिहड़ा माइनस ए आ उहदा भी आंसर असी प्लस ए दे विच कढ़दे हैं। तो साढ़े को जिहड़े ओनली टू रैशनल नंबर आ जिहड़े कैन हैव एन एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ते दे हैव साढ़े को किहड़े हुंदे आ अपने कोल दे हैव ए एंड माइनस ए। जिदा कि आप उपर एग्जाम्पल दी है अपने को बेटा, तो ये साढ़े को टू रैशनल नंबर आ साढ़े को एक नैगेटिव का एक पॉजिटिव का। ये टू रैशनल नंबर होंगे बट जो एब्सल्यूट वैल्यू होगी वह आंसर हमेशा ही साढ़े को ए होएगा। तो जीरो साढ़े को जो जीरो आ, जीरो इज ओनली रैशनल नंबर आ साढ़े को जीरो रैशनल नंबर which has the absolute value 0, which have the absolute value 0। सो साढ़े को है बेटा जीरो इज साढ़े को एक रैशनल नंबर आ जिहदे साढ़े को एब्सल्यूट वैल्यू है जी वो जीरो ही होएगी अपने को। ते नो रैशनल नंबर हैज़ एंड साढ़े को एब्सल्यूट वैल्यू विच इज नैगेटिव। तो साढ़े को कोई भी रैशनल नंबर नहीं है अपने को। नैक्सट स्टैप है अपने को नो रैशनल नंबर हैज़ एन एब्सल्यूट
वैल्यू विच इज नेगेटिव। ठीक है तो साडे कोल कोई भी अजिहा रैशनल नंबर नहीं है अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू में जो अपने को नैगेटिव होगा। जिद्दां कि तुहानूं मैं उपर दस्सिया होया भी इहदा सिंबल साडे कोल ए वाला हुंदा गा ते इहदे च साडे कोल दो ही रैशनल नंबर हुंदे, एक प्लस वाला हुंदा एक माइनस वाला हुंदा। बट इन्हां दी जदों असीं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करदे हां प्लस दी जां माइनस दी करदे हां उहदा आंसर हमेशा ही प्लस हुंदा गा। ठीक है बेटा तो हुण असीं की इहदे विच एक्सरसाइज करदे हां। देखो बेटा साडे कोल की हैगा एक्सरसाइज साडे कोल की हैगा 1.2 असीं स्टार्ट करने वाले हैं। इस साडा क्वेश्चन नंबर 1 हैगा अपने कोल गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हुण बेटा साडे कोल की है जिहड़े साडे कोल इहदे च नीचे सानूं नंबर दित्ते हुए आ रैशनल नंबर दित्ते होए ते असीं इहदे विच इहदी की है जिहड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू कढनी है। असीं 2/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कढनी है तो असीं किहड़ा इहदा साइन असीं पावांगे ए वाला सी ते इहदा आंसर कितना होएगा साडे कोल 2/3 होएगा। सो नैक्सट दे विच भी साडे कोल की आ -7/3 आ तो फाइंड द साडे कोल की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/3 का आंसर भी की होएगा 7/3। देखो बेटा जिद्दां कि मैं तुहानूं पहला थोड़ी जी मतलब नॉलेज दित्ती सी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का असीं सिंबल ए वाला पाउने आ ते इहदे विच साडे कोल दो रैशनल नंबर हुंदे, एक प्लस वाला हुंदा एक माइनस वाला हुंदा। बट ओहदा जिहड़ी आपां एब्सोल्यूट वैल्यू कढदे आ ओहदी सिर्फ साडे कोल की आ सेम ही मतलब साडे कोल की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी मतलब पॉजिटिव ही होएगी, नैगेटिव भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव भी नैगेटिव सॉरी पॉजिटिव दी भी पॉजिटिव ही होगी। सो बेटा अपने कोल की हैगा तो ये गल बस याद रखनी है भी इहदी एब्सोल्यूट वैल्यू नैगेटिव का पॉजिटिव आंसर होगा, नैगेटिव का पॉजिटिव आंसर होगा। वेरी ईजी क्वेश्चन। तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होएगी साडे कोल 1 नैगेटिव का पॉजिटिव ते 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू की होगी अपने कोल 0। तो ये तुहानूं मैं पहले भी थोड़ा दस्सिया होया बेटा अपने कोल 0 अजिहा नंबर आ जिहदी साडे कोल की एब्सोल्यूट वैल्यू अपने कोल 0 ही हुंदी आ। सो नैक्सट क्वेश्चन की अपने कोल -13/-17 इहदी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी अपने कोल 13/17 पॉजिटिव आंसर होएगा। सो बेटा नैक्सट हैगा अपने कोल 8/-5 ते इहदी साडे कोल की फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर -8/5 का आंसर की होएगा 8/5 इट इज अ पॉजिटिव। सो इस करके बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ -a = a ਫਾਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a। ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 3/-3/5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -a ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ +a ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ a ਦੀ, ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਮਾਈਨਸ ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -3/5। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ -3/5 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਵੀ ਆ ਮੈਨਸ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੈਨਸ a ਵਾਲੀ ਆ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3/5 ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ -3/5। सो अपने को की हो जाएगा बेटा ये माइनस की बन जाएगा प्लस बन जाएगा और इधर की है साढ़े को -3/5 तो असी की फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5 एंड -3/5। सो इसका आंसर भी साढ़े को 3/5 होएगा, इसका आंसर भी साढ़े को 3/5 होएगा क्योंकि एब्सोल्यूट के वैल्यू के साढ़े को पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव होता है, नैगेटिव का भी साढ़े को पॉजिटिव होता। सो साढ़े को इट इज अ वेरीफाइड। असी यही चीज वेरीफाइड करनी सी अपने को लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। सो अपने कोल की हैगा सैकेंड पार्ट दे विच हैगा बेटा अपने कोले हुण इहदी जिहड़ी वैल्यू हैगी -5/6। सो इस करके इहदे च लिख लो बेटा आपां की वेरीफाई करना -a = राइट साइड ते ओनली a। तां देखो बेटा इहदे विच भी आ साडे कोले -a सानू गिवन आ ते इत्थे a दी वैल्यू कितनी आ -5/6 ये अलग आ बेटा गिवन दे विच ते इहदे च की है साडे कोले a दी वैल्यू कितनी आ -5/6 ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਮਾਈਨਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਧਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -5/6 ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 5/6 ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ -5/6 ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ 5/6 ਹੋਏਗਾ और ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ 5/6 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। बेटा वैरी ईजी क्वेश्चन है, अपने को कोई मतलब औख नहीं हैगी, अपने को वैरी सौखे जे क्वेश्चन आ गए। सो बेटा अगला थर्ड पार्ट देखो बेटा 4/5। तो हम देखो बेटा अपने को भी असी वेरीफाई करना लैफ्ट साइड के -a इक्वल टू राइट साइड से ओनली a, तो इतने साढ़े को की है a की वैल्यू कितनी है बेटा 4/5। हम देखो बेटा इतने a की वैल्यू पॉजिटिव सी, अपने को सिर्फ असी a वाला जो सानू साइन गिवन आ माइनस का साइन सानू दिता होया सी वही लिखिया सी a की वैल्यू 4/5 करती, तो इधर साढ़े को की a की वैल्यू कितनी है 4/5, तो इसकी साढ़े को की जी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4/5 होएगी, a की भी 4/5 होएगी, तो लैफ्ट साइड इक्वल टू राइट। सो साढ़े को की है इट इज वेरीफाइड। इसे तरह बेटा साढ़े को की है पार्ट नंबर 4th दे विच भी साढ़े को की असी इदां दे फाइंड करांगे -a इक्वल टू a, तो इत्थे साढ़े को देखो बेटा आह माइनस साढ़े को की है जो गिवन आ वो लिखी हुई है बेटा a की वैल्यू इत्थे पुट कर दो -18/-50, तो इक्वल टू साढ़े को की है a की वैल्यू कितनी है -18/-50। सो बेटा साढ़े को की है तो ये की होगा साढ़े को जो असीं ब्रैकेट खोलांगे तो साढ़े को माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 18 ओवर कितना अपने को -15, तो ये की है -18/-15। तो देखो बेटा अपने को इसकी जी एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी 18.5 होगी और इसकी वैल्यू भी 18.5 होगी, क्योंकि साढ़े को की है जी असीं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते होंगे ये जो भी नैगेटिव वाली टर्म असीं बाहर असीं लैके आने तो आंसर हमेशा ही साढ़े को की होएगा पॉजिटिव होएगा। सो इस करके आंसर पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होएगा। तो ये की है बेटा अपने को देखो ध्यान दे नाल भी ये लैफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। सो साढ़े को की है इट इज वेरीफाइड। इस तरह बेटा साढ़े को की है पार्ट नंबर 5th। पार्ट नंबर 5th दे विच भी देखो अपने को लैफ्ट साइड है -a इक्वल टू राइट साइड है अपने ओनली a, तो इत्थे साढ़े को की है बेटा आ माइनस साढ़े को सी वाला लगावांगे जो सानू गिवन आगा, तो a की वैल्यू साढ़े को कितनी आ 0.-1, इस तरह साढ़े को की है 0.-1। सो बेटा जो असीं इत्थे ब्रैकेट खोलांगे तो ये माइनस की बन जाएगा प्लस बन जाएगा, इधर साढ़े को की है माइनस पे आएगा, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.1 होएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी साढ़े को 0.1 होएगी। सो लैफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो इट इज वेरीफाइड। ओके बेटा, तो ये साढ़े को फर्स्ट क्वेश्चन एंड सैकेंड क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। अगे बेटा है अपने को क्वेश्चन नंबर 3rd, ये भी वैसे इजी है, थोड़ा जहा तो उहदे नालों मतलब कैलकुलेशन जे वाला सम आगा, इन्हूं थोड़ा जहा सही कैलकुलेट करना गा। सो क्वेश्चन ये भी साढ़े को की है इजी है। क्वेश्चन की है साढ़े को 3rd दे विच कहंदे वेरीफाई दैट a + b इज आइदर लैस दैन। हुण आइदर लैस भी हो सकता साढ़े कोले और इक्वल भी हो सकता, दोनों गल्लां हो सकदियां। लैस मीन जे ए हो गया अपने को, ए हुण साडे कोल की है आ सिंबल का मतलब की है लैस और इक्वल। सो इस करके इसका जिहड़ा आंसर जे साडे कोल लैस आजू तां भी ये वेरीफाइड होएगा, इक्वल आजू साडे कोल तां भी ये वेरीफाइड होगा। तो हुण असीं इहदे विच की इहनूं सॉल्व करके देखांगे। तो देखो बेटा अपने कोल की है सब तो पहले अपने कोल की है a + b, असीं फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a + b। तो इत्थे की है बेटा अपने को हम देखो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस साडे कोल की है वैल्यू। सो अपने को की है a की वैल्यू कितनी है बेटा साडे कोल 7/3, उस तो बाद साडे कोल की है प्लस b की वैल्यू कितनी है 2/3। सो बेटा अपने को की है इहदे विच पहले असीं इहनूं सॉल्व करांगे, मीन जो एलसीएम इहदा असीं प्लस करना, तो इहदा हुण जिहड़ा जिस भी साडे कोले जिथे रैशनल नंबर साडे कोले ओवर दे विच दित्ते होण असीं उत्ते हमेशा ही उहनूं एलसीएम लैके सॉल्व करदे आ।
पहले असीं LCM लैके सॉल्व करांगे, फिर उस तो बाद उहदी है जिहड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू असीं फाइंड करांगे। सो बेटा अपने को देखो जो ये आ नोमीनेटर टर्म आ डिनोमीनेटर आ, तो डिनोमीनेटर देखो अपने को दोनों थां ते 3 3 आ, तो असीं डिनोमीनेटर ते डिनोमीनेटर दा असीं LCM ले लांगे। देखो ये अपने को किन्ने ते जाएगा बेटा, 3 ते 3 1 जा 3 3 1 जा 3। सो इस करके इन्हां तिन्नां दी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3, साडा LCM कितना आ गया, इहदे विच 3 आ गया। तो फिर असीं की करांगे बेटा, इत्थे एक लाइन लगावांगे, लाइन लगा के जो असीं इहदा LCM लैता गा वो वाला असीं इत्थे लिख देवांगे। सो आपां की करना है बेटा, हुण इत्थे साडे कोल नोमीनेटर ते डिनोमीनेटर दिता है, डिनोमीनेटर नाल असीं डिवाइड करांगे, नोमीनेटर दे नाल असीं इहनूं जाके की जिन्ना आंसर आएगा डिवाइड करके उहनूं मल्टीप्लाई करांगे। तो 3 नूं 3 ते डिवाइड किया कितना आएगा अपने को 1 आएगा, तो 1 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई किया 7 आएगा। इस तरह बेटा इत्थे 3 नूं 3 नाल डिवाइड किया 1 आ गया, 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। सो साडे कोल की है 7 विच 2 ऐड कीते कितना बन गया 9.3। तो ये बेटा अपने को कट भी हो रहा, 3 9 जा 3 हो गया, तो साडे कोल की है कितना 3 है। तो हुण असीं की आ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ असीं 3 दी फाइंड करनी है, तो साडे कोल कितनी होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3 होएगा। सो हुण अपने कोल की आ इहदा जिहड़ा राइट वाला पार्ट अपने कोल इत्थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B, इहदा ते इहदा बेटा साडे कोल की हैगा डिफरेंट, इहदे नालों डिफरेंट आ। इत्थे असीं की करदे हां, पहलां इहनूं कैलकुलेट करदे हां, कैलकुलेट करन तो बाद असीं इहदी एब्सोल्यूट वैल्यू असीं फाइंड कीती आ। इहदे विच असीं पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करांगे, फिर उस नूं की असीं कैलकुलेट करांगे। ठीक है बेटा, जिद्दां हुण देखो अपने कोल असीं पुट द वैल्यूज ऑफ A इक्वल टू साडे कोल 7/3 एंड B वैल्यू ऑफ साडे कोल V की आ 2/3। हुण बेटा इत्थे इहदी एब्सोल्यूट वैल्यू असीं अलग कटनी है, इहदी एब्सोल्यूट वैल्यू असीं अलग फाइंड करनी है। सो 7 दी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होएगी 7/3, 2/3 दी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होएगी 2/3 होएगी। ते हुण असीं इहदे च भी असीं उदां ही आपां LCM लवांगे। हुण 3 ते 3 दा LCM साडे कोल असीं लवांगे कितना आएगा 3 आएगा, असीं उपर असीं इहदा LCM फाइंड कीता होयागा। सो इहदा भी अपना जिहड़ा LCM कितना होगा 3 होगा, तो असीं डिनोमीनेटर नाल डिवाइड करांगे, जिन्ना डिनोमीनेटर नाल डिवाइड करके आएगा उहनूं उपर जाके मल्टीप्लाई करांगे। तो 3 नूं 3 ते डिवाइड कीता 1 आ गया, जिन्ना डिवाइड करके आएगा उहनूं असीं उपर नाल मल्टीप्लाई करांगे। तो 1 नूं फिर असीं 7 नाल मल्टीप्लाई कीता कितना आ गया 7 आ गया। सो इस तरह भी 3 नूं 3 ते डिवाइड कीता 1 आ गया, साडे कोल 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कीता कितना आ गया 2 1 जा 2 हो गया। तो 7 विच 2 जोड़े कितना आ गया 9.3। तो ये साडे कोल कट के आंसर इहदा कितना आ गया 3 आ गया। हुण तुसीं देखो बेटा असीं की कीता, हुण इस पार्ट दे विच असीं पहले इनू A प्लस B नूं असीं कैलकुलेट कीता, कैलकुलेट करन तो बाद असीं उहदी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करती। बट इस साडे कोले साइड ते की होया सी एब्सोल्यूट वैल्यू A दी पहले फाइंड कीती है, B दी पहले कीती है, फिर उस नूं असीं कैलकुलेट कीता। तां असीं दोनां नूं अलग-अलग वे दे नाल असीं इहनूं सॉल्व कीता ते आंसर दोवां दा की आया साडे कोले सेम आया। सो बेटा देखो हुण अपने कोले A प्लस B इक्वल टू साडे कोल की आ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V इक्वल टू कितना 3 आ। तो ये भी साडे कोले 3 आ, ये भी 3 आ। तो इहदे विच हुण अपने कोले यही क्वेश्चन पूछा गया सीगा बेटा, कहंदे वेरीफाई दैट A प्लस V इज आइदर लैस दैन और इक्वल, या लैस होएगा या इक्वल होएगा। साडा की हो गया इत्थे इक्वल आ गया। सो अपने कोल की 10 इट इज वेरी 10 इट इज वेरी फाइन। तो असीं की है क्वेश्चन है जिहड़ा वेरीफाई कर, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, कोई बड़ा मतलब औखा काम नहीं है इहदे च। हुण अगे देखो बेटा पार्ट 2, पार्ट 2 दे विच की है बेटा, देखो अपने A दी वैल्यू -3/2, B दी वैल्यू 3/4। हुण असीं इहदे विच देखदे हां साडा इक्वल आएगा कि लैस आएगा, ये हुण सॉल्व करे तो ही पता चलेगा। तां हुण देखो बेटा इहदे विच पहले अपने कोले लैफ्ट साइड ते की है इहदे च A प्लस V, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A प्लस V ते पुट द वैल्यू ऑफ A दी वैल्यू साडे कोल कितनी आ -3/2 प्लस वैल्यू ऑफ V इक्वल टू की है साडे कोल 3/4। तो हुण इहदे विच भी देखो बेटा आपां पहले नूं कैलकुलेट करांगे, फिर उहदी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करांगे। ते पहले असीं दा डिनोमीनेटर दा की है LCM ले लांगे। डिनोमीनेटर कितना साडा 2 ते 4, कितने दे जाएगा बेटा 2 ते 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो फिर अपने कोल 2 ते फिर गया अपने कोल 2 1 जा 2, तो इन्हां दी जिहड़ी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 2 2 जा 4 आ गई। तो साडा LCM कितना आ गया इहदे विच बेटा 4 आ गया। सो बेटा अपने कोल की आ, हुण असीं की आ इहदे विच की आ इस तरह एक लाइन लगावांगे ते नीचे असीं जो असीं LCM इहदा फाइंड कीता उहनूं लिख लवांगे ते नीचे वाले नाल असीं इहनूं डिवाइड करांगे, डिवाइड करके उस उपर जाके मल्टीप्लाई कीता। 4 नूं 2 ते डिवाइड कीता कितना आएगा 2 आ गया, 2 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कीता 6 आ गया।
ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਸੋ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ 4 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ -6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 1 ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 1 ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ 6 ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, 3 ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜੀਟ ਸਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਆਨਸਰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜੀਟ ਸਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਚੇਗਾ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3 ਅਪੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 4। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ -3/4। ਅਸੀਂ 3/4 ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3/4। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B। ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ -3/2 ਪਲੱਸ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3/2 ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/2 ਪਲੱਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 3 ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 3/4 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6 ਆ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਆ ਗਿਆ। 3 1 ਜਾਂ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਪਲੱਸ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9/4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 3/4, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਕੱਢਿਆ 9/4। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਪਲੱਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਲੱਸ B ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 3/4, ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9/4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ A ਪਲੱਸ B ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਸ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੁਅਲ। ਜੇ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਪਲੱਸ B ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ 3/4 ਸੀ ਆਨਸਰ, ਇਹਦਾ 9/4 ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ thus it is verified। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3rd। ਹੁਣ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲੈਸ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਲੱਸ B, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਐਂਡ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3/5। ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ -3/5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਤੇ 5 ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। 8 ਤੇ 5 ਦਾ 5 ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 1 ਜਾਂ 5, ਫਿਰ 8 ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 8 1 ਜਾਂ 8। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 40। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ 40 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 5 ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। 5 ਵਜੋਂ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -35। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ। 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 3 24 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -24 ਆ ਗਿਆ, ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 59 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਚ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਆ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ 59/40 ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ 59 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 59/40। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A -7/8 ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B -3/5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚ A ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ A ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, A ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ 7/8 ਤੇ ਇਹਦੇ -3.5 ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 3.5 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਤੇ 5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ 40 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 35। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8 ਆਊਗਾ, 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 59/40। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ 59/40 ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ 59/40 ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ A ਪਲੱਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਪਲੱਸ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 59/40। ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ very easy question बेटा। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ V ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ V, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਐਂਡ B, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1/3 ਤੇ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 1 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 3 2 ਜਾਂ 6 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1/3, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਗੀ 1/2 ਦੀ 1/2। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਜਾਂ 1 ਹੋਊਗਾ, 3 2 ਜਾਂ 6 ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਿਆ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ V, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ V, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਐਂਡ V -1/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/4। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ -1/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/4 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3 1 ਜਾਂ 3 7 4 ਜਾਂ 28। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3/28।
इसे तरह राइट साइड से देखो तो -1/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 1/7 तो 3/4 की कितनी होगी 3/4 तो 3 1 जा 3 तो 7 4 जा 28 सो अपने को इतने भी बेटा लैफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड सो अपने को इट इज़ अ वेरीफाइड ठीक है। अगे ਇਹਦਾ थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो क्या है लैफ्ट साइड इक्वल टू साढ़े को A मल्टीप्लाई B इक्वल टू A मल्टीप्लाई B सो अपने पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B A इक्वल टू 5/9 B इक्वल टू 2/3 सो इस तरह अपने को A 5/9 मल्टीप्लाई 2/3 तो ये की है बेटा दी मल्टीप्लाई कर लो 5 2 जा 10 9 3 जा 27 इस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10/27 इक्वल टू 10/27 तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/9 5/9 एंड 2/3 दी 2/3 तो फिर उस तो बाद उसकी कैलकुलेशन करो ये पहले कैलकुलेशन करनी है बाद एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है ये पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उस तो बाद असी कैलकुलेशन करनी है 5 2 जा 10/93 जा 27 सो लैफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड सो अपने को की है इट इज वेरीफाइड ओके बेटा अगे है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 की है विच रैशनल नंबर हैव द एब्सोल्यूट वैल्यू इत्थे की है बेटा अपने को विच रैशनल नंबर किहड़े होणगे ये साडे कोल एब्सोल्यूट वैल्यू हैगी है दित्ती हुई गिवन अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है तो ये असीं रैशनल नंबर बनाने हैं तो ये रैशनल नंबर 2 होणगे मैंस 5/7 एंड 5/7 मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच थोड़ी जी जो मैं नॉलेज दी सी उत्थे मैं तुहानूं दस्सिया सी इहदे अपने कोल 2 रैशनल नंबर हुंदे आ बेटा, एक नैगेटिव दा हुंदा एक पॉजिटिव दा, उही चीज़ इत्थे आ गई अपने कोल बेटा। तो क्योंकि अपने कोल इहदा जिहड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू आ अपना आंसर 5/7 ही आएगा पॉजिटिव, सेम इन्होंने कोई अपने कोल सेम आंसर आएगा। सो इस करके इहदे 2 रैशनल नंबर हो सकते। इस तरह सगों 3/8 के जिहड़े होणगे -3/8 एंड साडे कोल की आ 3/8। नैक्सट दे विच कितना होगा 2/7 का की होगा -2/7 एंड 2/7 ते 0 का आंसर कितना होगा 0। तो देखो बेटा मैं स्टार्टिंग दे विच ये गल दसी सीगी भी 0 एक अजिहा रैशनल नंबर आ जिहदी साडे कोल एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी अपने कोल, ठीक है। तो सो इस करके 0 का जिहड़ा रैशनल नंबर कितना साडे कोल की हैगा 0 ही। अगे देखो बेटा इहदे च क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 दे विच की है कहंदे विच रैशनल नंबर ज हैव एब्सोल्यूट वैल्यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੈਵ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਆ। ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਲ ਨੰਬਰਸ ਬਿਟਵੀਨ -4 एंड 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 4 ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੈਵ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਲ ਨੰਬਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਆ ਤਾਂ -2 एंड 2 होएगा अपने को। सो अपने को क्वेश्चन नंबर 7 था तो हाउ मैनी नंबरज हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज लैस दैन 4 कहते भी किन्ने रैशनल नंबर हो सकते हैं ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू तो हुण लैस दैन 4 आ बेटा हुण लैस दैन 4 आ तो लैस दैन 4 तो साडे कोल किन्ने भी हो सकते सानू कोई पता नहीं है सर काउंटलैस आ। सो इस करके असीं दा आंसर की देवांगे इनफिनिट होएगा जा इनफिनिट। इस तरह सैकेंड पार्ट दे विच लैस दैन 2 हुण पता नहीं किन्ने होणगे लैस दैन 2 तो साडे कोल किन्ने बनगे इहदे च रैशनल नंबर दा आंसर भी की होएगा इनफिनिट होएगा। अगे हैगा बेटा अपने कोल क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 दे विच भी आपां जिहड़ा पार्ट असीं अगे इहदे च सैकेंड थर्ड असीं सॉल्व करके आए आ थर्ड तो थर्ड फोर्थ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਸਟਲੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4.5 - 2/3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ 3 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 3 ਤੇ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3 1 ਜਾਂ 3। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ 5 ਤੇ 5 1 ਜਾਂ 5 ਤੇ ਇਹ 1 ਹੈਗਾ 3 5 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 15 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 15 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 3 ਹੈਗਾ, 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 5 ਹੈਗਾ, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 2 ਜਾਂ 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ 12 ਪਲੱਸ ਦੇ 10 ਸਾਡੇ ਮੈਥਸ ਦਾ 12 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.15। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 2.15 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ 2.50। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -3/5 upon -1/4। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ 5 ਤੇ 4 ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਤਾਂ 4 1 ਜਾਂ 4 5 ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਦਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 1 ਜਾਂ 5 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 5 ਜਾਂ 20 ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 20 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ, 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 3 ਜਾਂ 12। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਨੀਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -12 ਤੇ -5 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -17/20। ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ, ਬਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ -17/20 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 17/20। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਈ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 4 2 ਜਾਂ 8 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 1 ਜਾਂ 2, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ -2 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੀਚੇ 30 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ -2.13 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.13। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 4th ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -3.4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1/1 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ 1/1। ਠੀਕ ਆ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ 1/1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 3 1 ਜਾਂ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 4 1 ਜਾਂ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ -3.4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 3/4। ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ 5th ਪਾਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮੀਨਸ ਜਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10/21 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ 21/10। ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।
सो ये भी देख लो बेटा, जो कोई एवें करके कट होंगी है ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 5 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1, 10 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 21 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 ਆ ਗਿਆ। 2 1 ਜਾਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ -21 ਅਪੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 21/2। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ -3/8 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -4/5। ਬੇਟਾ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ। 5 ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ 5 1 ਜਾਂ 5। ਫਿਰ 8 ਤੇ ਗਿਆ 8 1 ਜਾਂ 8। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ 8 ਤੇ 5 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਹੈਗਾ। ਤੇ 40 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 40 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਗਿਆ, 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -32 ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਲੱਸ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਵਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਆ। 32 ਪਲੱਸ ਦੇ ਆ, 15 ਸਾਡੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 1 ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 1 ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 17/40 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 17/40 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 17/40। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 17/40। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ 0। ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ A ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ A ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -A, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡ, there are countless rational number with absolute value less than 5। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 1 2 3 4 ਤੱਕ ਨਾ 5 ਤੋਂ ਲੈਸ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, 5 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ there are countless ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 0 ਇਜ਼ 0। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 0 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਯੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਜ਼ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮੀਨ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 2 ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ।